सुप्रिया राज्यर एक प्रसंग एवं जातीय स्तर में चर्चा होछि। प्रसंगटी शिक्षितंकर वास्तवता संपर्क में अज्ञता अशिक्षा एवं अपरिणामदर्शितार कौन परिणाम ताहा ही देखा मिली एवं जो घटना सामना को आसी समस्त को विचलित कला भली खबर। ए घटना केन्दुझर खनिज संपद भरा केन्दुझर सेठिकार पाटना ब्लॉक मल्लीपसी घटी घटना अनेक किछि सूचाउछि। ओडिशा ग्रामीण बैंक पक्षरु जो संवेदनहीनता रही जो जड़े निज भौणीर आकाउंट रे थिबा पैसा उठेबा पई भाई जीए सी 2 मास तले मृत होइदिबा भौणीर कंकाल को माटी तळु आणुची काढिकरी एवं बैंक सामने रे रखुची। देखंतु मृत्यु होइछि मो भौणीर एवं मृत्युर प्रमाण पत्र मगा गला बेले से कथा करिथिबा सामना को आसी। एभली एक जंत्रणादायक खबर संपर्क में अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ स्तंभकार सामाजिक कर्मी भालचंद्र षडंगी रहिछन्ति। भालचंद्र बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। अनेक राजनीतिर प्रसंग आमे चर्चा करूछु, कूटनीतिर प्रसंग चर्चा करूछु, किंतु सामाजिक स्थिति तृणमूल रे केमिति रहिछि तार वास्तवता को नहीं अनेक संवेदनहीनता अछि ताहा पुणी थरे घटना प्रमाणित कला कि नहीं। एटा गोटे हृदय विदारक घटना एवं ओडिशा रे एटा प्रथम घटना नुहे। आ पूर्व भी आमे देखिछे दानमाझी घटना देखिछे। बौद्ध रे जड़े निजर मृत स्त्री शव को साइकेल रे बोईकी नबार देखिछे। एमिति बहुत गुड़ाए घटना आमे देखिछे जो थरे कि मानविकता सेठी मरी जाइछि एवं गोटे संवेदनहीन व्यवस्था आगरे गोटे साधारण मनुष्य असहाय अवस्था रे ठिया हिछि। आज आमे केन्दुझर रे सेही घटना देखुछे। आमे जेतेबेले सरकार दावी करछन्ती आमे विश्वगुरु हबो कि पृथ्वीर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आम देश हबाकू जाउछि बोली आमे निजर पासपोर्ट मारुछे। किंतु अन्य पटे देखुछे जे साधारण मनुष्य को स्थिति रे अछि। साधारण मनुष्य कौन प्रकार सरकारी सुविधा पाइला बेले केते असुविधार शिकार होछि, केते जंत्रणा शिकार होछि ताको आमे एई केन्दुझर घटना देखि आमे आउथरे हमर आखि खोली देछि। एवं केवल एई घटना नुहे, एई घटना तो गोटे बहुत बोले विरल घटना। किंतु आपण देखिबे जे वास्तविक विरल घटना आपण दानमाझी प्रसंग कहले दानमाझी घटना परे मध्य देशर आउ 2-3 टी जगारु समान प्रकार घटना आसीछि एवं आज दिन रे मध्य जदि एम्बुलेंस रो नाही आर्थिक परिस्थिति नाही डेड बॉडी को निज व्यवस्था रे लोक नउछन्ती कोठी कांधेकरी कोठी साइकिल रे एमिति नउछन्ती। किंतु ये तो आउ चरम परिस्थिति निश्चय। एठी देखंतु केवल बोले बैंक कर्तृपक्ष जो प्रकार व्यवहार देखेले जति संवेदनशीलता देखेबा कथा गोटे गरीब लोक कारण सी प्रथमे देखिबा कथा जे कस्टमर जे आसीची सी को कैटेगरी रो सी जने उच्च शिक्षित लोक नुहे एवं सी ए सबु जहाँ कागज पत्र आकु बुझीबा ताकू कार्यकारी करबा ता पई संभव नुहे। से क्षेत्र रे व्यवस्था भी अछि जे लोकल इनक्वायरी करके भी करा जाई परतंता एवं जोटा कले 24 घंटा भितर जेतेबेले मीडिया रे जातीय अंतर्जातिक मीडिया रे कथा जेतेबेले प्रचारित होला बाध्य कि सरकार बा सेही बैंक तो ताकू पैसा देले तांकर जो डिपोजिट मनी को देले ताले केमती देले 24 घंटा पूर्व जेतेबेले तांको प्रमाण खोजुथिले 24 घंटा पूर्व जेतेबेले कागज पत्र ठीक नथिला बोली कहउथिले एवं तांकर लीगल हेड नथिला बोली कहउथिले डेथ सर्टिफिकेट नथिला बोली कहउथिले ताले 24 घंटा भितर हेला केमती। तेणु व्यवस्था रे जो दुर्बलता रही व्यवस्थाटा जो केवल जड़े शिक्षित उच्च शिक्षित लोक जड़े संपत्तिवान लोक ही व्यवस्था रे निजर न्याय पाई परिबो एई जो चली ताको एटा हमें देखिया पाउछि जे गोटे साधारण गरीब लोक केते असहाय। आपण देखंतु गोटे एप्लिकेशन लिखिबा पई लोकन पाखरे संभव होउनी, दरखास्त दबा पई गोटे फॉर्म फिलअप करबा पई किंतु अन्य पटे आमे मध्य जेतेबेले कोनोसे ऑफिशियल काम रे जाउछु आपण भाबंतु घर परिवार रे डेथ सर्टिफिकेट लीगल हेयर टे एटा पाइबा कोन एते सहज होईची एते सरल उपाय रे सब कथा हेई पारुची कि एठु नले सेठी जाओ सेठु नले सेठी जाओ आज नले काली आस ये तो पूरा चिराचरित धारा जहा को आपण भी सामना करूछन मु भी सामना करूची आ सेही जंत्रणाटी एभली लोकन पई जे किछि जानंती नाही तांको पई आउ केते हैरान तांको करूथबो नहीं। आपण देखंतु एथु प्रमाणित होची आम व्यवस्था बा सेवा सरकारी सेवा केते
केते कष्टदायक साधारण मनीष केते बोले उत्पीड़न काम करुच्ची एवं आ गोटे कथा हूँ सरकारी सेवा पाइबा केते कष्ट स्वीकार करिया पड़ुची गोटे साधारण मनीष एटा प्रमाणित होची आमर परी जो माने शिक्षित लोक अच्छे आमे जेते बड़े दौड़िया को पड़ुची बारंबार कागज पर कागज दबा पड़ुची तारीख पर तारीख पड़ुची एवं बहुत क्षेत्र में लोक लांच भी दबा पड़ुची जिते साधारण लोकटा जी पाठ पढ़ी जी बहुत पछरे अच्छी इंग्राजी भाषा जानी एवं नियम कानून को बुझीनी ताकू केते असुविधार सम्मुखीन हवा को पड़ुची से कथा यही घटना आम देखा पाइले तार गोटे अत्यंत विभत्स रूप को आम देखिले कारण जिते कहगला तुम भौणी मरीची ना ना आम जानू केमती से कहला मरीची ना मरीची जदि धरिक बंची धरिक आसन तो मरीची दीदी आमको प्रमाण दियो जिते एक साधारण लोक जी गोटे आदिवासी लोक अत्यंत निरीह सरल लोक सी देखला जे मो पाखरे शबटा अच्छी जोटा कि पोता ही मो भौणीर शब को तार कंकाल मु देखी आसले हुए तो से माने बुझिबे एते दूर पर्यंत गला एते अमानवीय आचरण करने पर्यंत गला सेटा निश्चित रूपे दुखदायक एवं लज्जार कथा जे गोटे आम गोटे सभ्य समाज बोली निजु कहूचे किंतु आमे गोटे मानवीय गोटे अमानवीय एभली घटना को देखिले जोटा हृदय विदारक रही तेणु एथरू सरकारी व्यवस्था गोटे बड़ धरणर संस्कार आवश्यक कारण साधारण लोक प्रतिदिन लक्ष लक्ष संख्यार लोक आर शिकार होती एवं हैरान होती सरकारी आपण जो क्षेत्र देखिए जेकोसी ऑफिस देखिए केवल केवल इमिति गोटे व्यवस्था कर दि जाइए बोधुए सी बोले इंग्राजी भाषा बा नियम को बुझी न पारा से सबुठ अपराध तांकर हो जाइए सेमानको केमती सेवा पहुंचे हबो सेमानको केमती सहयोग करि हबो सेति कर्मचारी को ट्रेनिंग करबा सेमानको संवेदनशील करबा ये होची ओडिसा ग्रामीण बैंक से माने जानी चंती जे को परिवेशर तांकर बैंक एवं से बैंक रो जो माने कस्टमर अछंती अकाउंट धारी अछंती से माने को माने परिवेश रो आछंती एवं ता भितरे को वर्गर लोक थाई पारंती ए समस्त कथा तो ए बैंक रो अधिकारी माने बहुत भलो भाबरे जानिथिबे जदि जानु नाहंती बा एमती खामखियाली भारे करूचंती ताहले ये गोटे चरम परिस्थिति या पूर्व अनेक घटना घटुव लोक व्यस्त होकर आकाउंट रे कहा 5,000 बड़ कहा 50,000 बड़ ये एमती जदि 2-4 थर फेरुवे किसी लोकंकर सेमती बैंक रे पड़ी पैसा से उठे पारु नथिबे एमती भी थाई पारे बहुत गुडे आपण देखतु प्रथम कथा आमर समाजर ग्रामांचल रे अधिकांश लोक होचंती आईन कानून विषय जानते नियम सरकारी नियम उपर जानते द्वितीय कथा हूँ शिक्षार अभाव रही बोले अशिक्षित लोक अच्छा बहुत परिमाण रे सेमानकर शिक्षार अभाव रही बुझी पारंते किंतु आमे देखुचे जे सबु क्षेत्र रे बोले आपण थाना ठू आरंभ करिकी आपण बैंक पर्यंत जेते सेवा दिया जाउची सेवा बोली कहा जाउची सरकारी सेवा से सरकारी सेवाटा एते जंत्रणादायक जे साधारण लोकटा बहुत बार हैरान होची से बुझी पारुनी ताकू हैरान करा जाउची एवं आपण देखंतु आउ गोटे कथा भी देखिबे ए जो वर्तमान डिजिटल ये आसीबा परे आपनकर बायोमेट्रिक ना रे साधारण लोक बहुत परिमाण लोक निजर अधिकार हरउछंती कार राशन कार्ड कटि जाउची कार बोले ई जो बीमा स्वास्थ्य बीमा कटि जाउची आधार देबे लिंक करिवे केवाईसी देबे ई केवाईसी नहले राशन मिलिबनी ए सब व्यवस्था भितर व्यवस्थाटा पूरा जंत्रणादायक व्यवस्था व्यवस्थार उद्देश्य होची अधिक रु अधिक लोक एलिमिनेट करबा अधिक रु अधिक लोक केमती बाद पड़िबे एटा जेतेबेले मानसिकता रहउची जेतेबेले स्वाभाविक भाव आ गोटे कथा होची जो माने काम भी करचंती सेवा करचंती बोली मना नहीं जो माने काम करचंती सेमान प्रति हमर सम्मान रहिची किंतु सेमाने बुझिबा दरकार जे समाजर अधिकांश लोक होचंती एई कैटेगरी रो लोक जो माने जानते नियम जानते जो माने पाठ बेसी पढ़ी नांती एवं जो मानकर सामर्थ्य नहीं आर्थिक सामर्थ्य नहीं ताको हातेबा पई बा ई करबा पई सेभली क्षेत्र रे से माने निजे व्यक्तिगत भाव रे इंटरेस्ट नेकरी तांको तत्पर हेकरी सेमान को केमती सेवा मिली पारिबो सेमान केमती सहज रे सेही कामटा हासिल करि परिबे सेही कथा करबा परिवर्ते तांको जो भली आचरण सेमान प्रति जो प्रकार आचरण करा जाउची जो प्रकार जंत्रणा दिया जाउची हारासमेंट करा जाउची ता फल रे एभली घटना घटिला
ନାଇଁ ତେଣୁ କମ ସେ କମ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିକିରି ଜଣେ ଏତିକି ଦୂର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ପଳେଇବ ସିଧା ଶ୍ମଶାନକୁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୁଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ବି ଦେଖୁଥିଲି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସରଳ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ସିଏ ଜଣେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବୋଲେ ମିଛ କହିଲା ପରି ଛଳନା କଲା ପରି ମତେ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନି ଏବଂ ଏଟାକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବନି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୁଏତ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଅପରାଧକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଥରରେ କିଏ କେବେ ଆସିବନି ସେମିତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୀତି ନୀତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଯାହା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଥିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିସାରିଥିବ ଦି ମାସ ତଳୁ, ସିଏ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ତୋର କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇକିରି ସେ ଏଇ କାମଟି କରିଥିବ, ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଯାଇକିରି ପୁଣି ତାକୁ କବର ଦଉଛି, ମାଟି ତଳେ ପୁଣି ପକଉଛି, ସେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟି, ଏ ପ୍ରୋସେସ ରୁ ସେ କେବେ ବାହାରି ପାରିବ କି? କିଏ ଜଣେ ଅଛି କି ଯାଇକି ତାକୁ ଯେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରମା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଟ୍ରମା କାଉନସିଲିଂ ଏ ସବୁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଲଗା ବର୍ଗର କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିଯାଉଛି କି? କାରଣ ଆମେ ଫିଲ୍ ହିଁ କରୁନୁ। ସେ ଯାଇଥିବ ଶ୍ମଶାନକୁ, ସେଠୁ ଧରିକିରି ଆସିଥିବ, ସିଏ ବି କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଧରିକିରି ଆସିକିରି ପକେଇଥିବ, ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲିକିରି ପରିଚୟ ଦେଇଥିବ, ସେ ଯୋଉ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଆକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଉନି ଯେ ଏମିତି ବି କରିହେବ ବା ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଘଟି ପାରୁଛି ବୋଲି। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ କୋଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କାରଣ ନିଜର ଭଉଣୀର ଶବକୁ ପୋତିଲା ପରେ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ବାହାର କରିବା, ତାର କଙ୍କାଳକୁ ନେଇକିରି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଚାଲିକି ଯିବା, ଏଟା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ବା ସେଇ ଅପମାନଜନକ, ଏଇଠୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ସରକାର ନିଜର ନୀତିରେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୀତିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାନି। କିଛି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ 19,300 ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ 20,000 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଆଣିକିରି ଦେଇ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଯାହା କିଛି ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟକ ଗୋଟେ କିଛି ରିଲିଫ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ। କଥା ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ। ହୁଏତ ଆଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବାର ମିଳିପାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ମୁଁ ମାନସିକ ଭାବେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ହେଇଛି। ହବା ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟଥିତ ହେବେନି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯଦି କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି, ତାହେଲେ ଶାସନର ଇଏ ବଦଳିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ କମ ସେ କମ ଶାସନର ଚେହେରାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ଶାସନର ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବା ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। କମ ସେ କମ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ରହିବା କଥା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିବା କଥା, ସେଇ କଥାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର। ଆମର ଗୋଟେ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ସବୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଖାମଖିଆଲି ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ, ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ସେଠି ଭଲ ସେବା ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କମ୍ପିଟିସନ ରହିଛି, ମାର୍କେଟରେ କମ୍ପିଟିସନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ସେତେ ଅବହେଳା। ଯୋଉଠି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ସେବା ମିଳିବା କଥା, ସେଠି ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଘରୋଇ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବା ସେଇ ଆମର ଏଇ ସମାଜରୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ବା ଘରୋଇ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କଥା ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲା ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ରହିଛି, ତାକୁ ସୁପରଭାଇଜ
ହଁ ସୁପରଭାଇଜିଂ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ରହିଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହୁଁ ଯଦିଓ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ମୁନାଫା ପାଇଁ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ହଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହାହେଲେ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏ ସବୁ ପାଇଁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ନଜରକୁ ଆସିଲେ, ହଁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଥାନ୍ତା, କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କି ଅଫିସର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ, ଏ ଟାଇପ ର କିଛି କୌଣସି ନଜରକୁ ଆସିଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ ଯାଉନି ବୋଲି କହିବାଟା ଭୁଲ କଥା, ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯାଉଛି। ଆମେ ମାନେ ବି ହଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ବୋଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିକି ଆମେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ ଦଉଛେ, ହଁ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ସବୁକୁ ଆଡ୍ରେସ କରାଯାଉନି। ଆପଣ ଥାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ହଁ ସବୁଠି ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଥରିଟି ରହିଛି, ସବୁଠି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାକ ଏତେ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ହେଇଛି, ହୁଁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଯାର ଅଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ତଳେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଅସୁବିଧା। ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଥିଲା ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ତାଙ୍କର ତ କାମ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ କଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବି ବହୁତ କମ ପଇସା ଦରମା, ନାଇଁ ସେ କମ ତ ଦରମା କରୁଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେଟା ହଉଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ। ହଁ ତେଣୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ତ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ଦରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ମିତ୍ର କଣ ସିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେକୌଣସି। ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ହଁ ସରକାର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଦରକାର। ହୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ହଁ ଜାଗାରେ ହଁ ଖୋଲା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କାମ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଇ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଘଟଣା ପାଖରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା, ଇଏ ତ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିରି ରହିଥିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସାହି ପଡିଶାରେ କହିଥିବେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୁଁ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରୁନି ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ମଧ୍ୟ ପାଖ ପଡାପଡିଶୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ତୃଣମୂଳର ଯୋଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଥା ଯାଉଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହଭାଗିତା ନ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା କି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଅସହାୟ ହେଇକିରି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥାନ୍ତା, କି କିଏ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା, କି ଯଦି ଆଉ କିଏ ବି କମ୍ୟୁନିଟି ବାହାରେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏତେ ଦୂର କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଯେ ଜଣେ କଣ ଜଣଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ସିଧାସଳଖ ଗଲେ ସେବା ହଁ ମିଳିବ ହଁ କି? ହୁଁ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ବା ଯିଏ ହଉ, ଯୋଉଟା ବି ହଉ, ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ବୋଲିକିରି। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲିଗାଲ ହେୟାର ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। ଏକଥା ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଏଇ ନିୟମ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କହିବେ, କେମିତି ବୁଝେଇବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ତ ଇଏ ରଖିବେ ସେମାନେ। ଏଇଠି ଦୁଇଟି କଥା ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ହଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଜାଣିବ ବୋଲି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ହୁଏତ ଜାଣିନି। ହୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଯିଏ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ସେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ। ଯଦି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଯେ ସିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ଯେ ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସେ ଦିଗରେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଦି ନିୟମ କାନୁନ ଏତେ ଥିଲା, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଦେଲେ କେମିତି? ହୁଁ ଯଦି ଆଇନ କାନୁନ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ହଁ ନିୟମ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ହଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ନିଜର ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା, ହଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବଦଳି ଗଲା କେମିତି? ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଅଭାବ ଥିଲା। ହୁଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ମନା ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଇଏ ରହିଛି, ସିଏ ହଁ ଲିଗାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିପାରିବନି। ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ତତ୍ପର ହବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜ, ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ସେଠି ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବନି, ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ତାର କଥାକୁ ଶୁଣାଯିବନି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବନି, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅସହଯୋଗ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ, ଏତେ ବଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ହେଇକି ଠିଆ ହଉଛି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁଛି। ଜନମାଜିକତାରେ ବି ଦେଖିଲେ, ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ। ଜଟିଳତା ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା
ବହୁତ ଗୁଡେ ଯେମିତି ଭିକ୍ଟିମ କମ୍ପେନସେସନ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଇଁ କଥା ଲୋକ ତ ଅଛି। ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ବହୁତ କଥା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲାଭ। ଆପଣ ଭିକ୍ଟିମ କମ୍ପେନସେସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଏବେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ହଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ହଁ ଅଛି ହଉ ହଁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ ତାଙ୍କ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କର କିଏ ନାଇଁ ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର। ହଁ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ କଥା ଆସିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ବହୁତ ଲୋକ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ହଁ ଏବଂ ଲୋକ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କେବଳ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଇ କଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନ କଣ, ସେ ଆଇନରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ହଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୁଣି ଗାରେଡି ହଁ ହଁ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଛି, ଗୁଣି ହଁ ଗାରେଡି ନିବାରଣ ଆଇନଟା ସରକାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଭିତରେ ତାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା କଥା, ହଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ହଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ବି ଅଛି ଏଥିପାଇଁ କରିପାରିବେ, ହୁଁ ତାହେଲେ ଆଇନଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ବା ନିୟମ କାନୁନକୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ସେଇଟା ପ୍ରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋଭାବରେ ସେମାନେ ଡିଲ୍ କଲେ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ଏମିତି ଯଦି ସବୁ ଡିଲ୍ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ SIR ବେଳେ ତାଙ୍କର ତାଲିକାରେ ନଥିବେ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇକିରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମରୁ ବାଦ ପଡିଥିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ବାଦ ପଡିଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗବର ହଉନାହିଁ। ଇଏ ନୁହେଁ କି ପରିସ୍ଥିତି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆପଣ ମନେ ଥିବ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଜଣେ ସାପୁଆ କେଳା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ସିଏ ଏତେ ବୋଲେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡି ଶେଷକୁ ସିଏ ବିରକ୍ତରେ ନିଜର ସାପ ସବୁ ଆଣି ଅଫିସରେ ଛାଡିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଗଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ଆଖି ଖୋଲୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପେଚଅପ୍ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ସେଇ ଘଟଣାଟାକୁ ସେଇଥିରେ ସରେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଏଭଳି ଘଟଣା ରିପିଟ୍ ହବନି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରି ହବ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଫିସ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ କରାଯିବ, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ କରାଯିବ। ଏଇଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖୁନି ଏବଂ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନ କାନୁନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ବ୍ୟାଙ୍କର ହଉ ବା ସରକାରଙ୍କର ହଉ, ସେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରାଯିବନି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆସୁଛି, ଜଣେ ମହିଳା ଆସୁଛି, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଆସୁଛି, ତା ପ୍ରତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର, ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ସେଇ କଥା ଯଦି ବୁଝିବେନି, ସେଇ କଥା ଯଦି ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରାଯିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ହ୍ରାସ ହଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ହ୍ରାସ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଘଟଣା କମ ସେ କମ ଆଖି ଖୋଲୁ, ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଇ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଲୋକ ପାଭାଟି ଆଉ ବେକୱାର୍ଡନେସ ର ଶିକାର ହେଇକି କେମିତି ଇଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣା କମ ସେ କମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦଉ, ଆଖି ଖୋଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ, ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦଉ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଆଶା କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ଜବାବଦେହି ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଏକ ଖବରକୁ ନେଇ, ଯାହା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେମିତି ନ ହବ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।